अस्सलामुअलैकुम। 4 स्टार सियासी डेरे दे खुश आमदीद। हजूर साडी दुआ है तुसीं जिथे जिथे भी तशरीफ फरमा गए हो, अल्लाह पाक तुहानू सारिआं नू सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे। लो जी, इमरान खान दी रिहाई दी खबरां आ गईयां ने ते कल दा पीटीआई ने जिहड़ा हैगा ना सोशल मीडिया दे बहुत ज़्यादा तूफान मचाया सी ते अमरीकी जिहड़े हैगे ने अडयाला जेल च पहुंच गए ने। इंदे ते गलबात करांगे। अली मीन गंडापुर ने 4 लाख कफन सवा लिया है, 4 लाख बंदा उन्हें तैयार कर लिया है इस्लामाबाद आवन वास्ते। इंदे ते गलबात करांगे ते चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा वड्डा खड़ा कर दिता है। इंदे ते गलबात करांगे। तुहाडे अगे गुजारिश है कि अगर तुसीं चैनल नू सबसक्राइब नहीं कीता तो सबसक्राइब कर देना ते बैल आइकन दे बटन नू लाजमन दबा देना। लो जी, इमरान खान साहब का जिहड़ा मामला है ना, कल अडयाला जेल दे विच 3 जिहड़े है ना अमरीकी वो आए, उन्हां दी गड्डियां अडयाला जेल दे बाहर खड़ियां सन। अंबैसी च आए, अमरीकन अंबैसी च आए ते ये पीटीआई वालियां ने उनदे फोटोआं ला दे बाहरों अडयाला जेल दे विचों ते उन्हां ने जिहड़ा ना सोशल मीडिया के उत्ते बहुत ज्यादा मसला उन्होंने खड़ा कर दिता गया। लो जी, अमरीकी आ गए ने जी, अज उन्होंने आलम इस्लाम के लीडर को रिहा करवा देना जी, डील होती पी जी, बड़ी गलबात होती पी जी। यह सारा मामला से जरा ना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जरा इस मामले से ना कल सोशल मीडिया से सारा दिन उन्होंने इस मामले में की रखा गया। इमरान खान का जो मामला है ना, इमरान खान का मामला बिल्कुल वाजिया हो चुका है। साड़ी गल अज दी लिख लेना, इमरान खान का मामला बिल्कुल वाजिया। इमरान खान अन करीब बड़ी जल्दी फौज के हवाले कर दिता जाएगा। इस मामले में काफ़ी जी ना पेशरफ्त भी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त भी हो चुकी है। पीटीआई ने ना खुद ही आपके पैरों की कुहाड़ियां मारिया ने। वो किसी भी जड़ी ना किसी भी सियासी ना सियासी लोगों की गल मनी तो ना रियासती लोगों की गल मनी, सारिया की गलों नज़रअंदाज किया तो आपदे लिए ना इन्होंने मुसीबत के पहाड़ खड़े कर ले। इन्हां मुश्किलों का पीटीआई ना इन्हां मुश्किलों में पीटीआई का छुटकारा पाना तकरीबन नामुमकिन है। जिमें जिमें वक्त गुजरता पाया है ना, पीटीआई की मुश्किलों च इजाफा होता जाता गया है। 2 हफ्ते के अंदर फैज हमीद का तकरीबन कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो जाएगा। सजा का भी तयन कर दिया कोर्ट मार्शल जो तेजी हो रहा है, मुकम्मल हो जाएगा। तो और उनके बाद इमरान खान साहब की बारी है। जनरल फैज हमीद ने भी आपका आखिरी बयान रिकॉर्ड करा दिता गया है। उनके बाद न्याजी तो फैज हमीद की मुलाकात करवाई जाएगी। तो एक गल दसा, दुनिया मकाफाती अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये लोग टीवी से बैठते कहते होंगे सन कि अज जी फलां बंदे की गिरफ्तारी होनी है, फलां बंदे की गिरफ्तारी होनी, खबर नशर करते सन। तो बहुत ज्यादा ये बंदे खुशी के इजहार करते हैं, शहबाज गिल वगैरह तो ये अकबर शहजाद अकबर वगैरह जो और इन्हों के लीडर सन, शफकत महमूद वगैरह, काफ़ी ज़्यादा ये लोग जोड़ा करते सन। ये खुशी बड़ी खुशियां मनाने सन। 2018 जो इलैक्शन होया तो इमरान खान साहब बड़े सर इकतदार आए ने ना, तो इमरान खान जो इकतदार दे विच आए ने, जिन्नी इमरान खान नूं अल्लाह ने इज्जत दी सी ना, इन्हां नूं इज्जत रास नहीं है। इन्हां ने जिहड़ा हैगा सी ना ओहो ही गल फिर शुरू कर दी, फलाना चोर, फलां चोर, फलां चोर, फलां चोर, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 3 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਕੱਢਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਚੋਰ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੈਸੀ ਕੁਦਰਤ, ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ اخلاق ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। बदतमीजी की इंतहा करेगा, बदतमीजी करेगा, गालियां कटेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਕਤਵਰ ਤਰੀਨ ਮੁਲਕ, ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਜ। ਅਸਲ ਖਬਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਚਾੜ ਛੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ
ਖਤ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਛੱਡੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਖਤ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਦਵਾ ਦਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨੱਚ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੱਚ ਗਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੱਚ ਗਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੌਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਦਦ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀ ਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਟਾਰਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਟਾਰਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਜ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਟਾਰਜ਼ਨ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਟਾਰਜ਼ਨ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਟਾਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਟਾਰਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 4 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਫਨ ਵੀ ਸੁਲਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਫਨ ਸੁਲਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। 9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਹੈਗੇ ਨਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੀਨੀ 4 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਾ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਮਾਮਲਾ ਆਪਦੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। तो गंडापुर ने भी इमरान खान साहब ने मुलाकात की है। मुलाकात तो बाद उन्हें हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ऐलान कर दिता है मैं आ रहा, मेरे साथ जिन्हें आमना आवे तो जिन्हें नहीं आमना तो ना आवे, मैं आपदा कफन लिया नाल आवागा। गंडापुर ने भी कफन पहन लिया गया, उन्हें कफन बन लिया गया नाल। हूँ ये समझ नहीं आती भी इन्होंने कफन तो बन लिया है, हूँ नाल इतों आवन दे तो खान पीन वास्ते जो बंदा मरदा तो देगा खान पीन वास्ते होंदियां ने ना, देगा लेनी बंदे नाल लिया आके पे देगा किन्ने पकाउणियां ने। ਇਹ ਜੋ ਲੋਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਵੇਗਾ ਕੌਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੌਣ ਪੜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਖੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਕਫਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ 7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਣ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਂਦੇ ਜਲਾਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝਿਆ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਢਈਆ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਕਰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਢਈਆ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੈਲੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ ਚ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਮੋ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2-4 ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਇਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 26ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਲਕ ਆਇਨੀ ਕਮੇਟੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਤੇ ਦੂਏ ਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਸਮਾਨ ਸਿਰ ਦੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਜਲਾਸ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਸਦਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤਕਰਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 13 ਰੁਕਨੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਕੂਮਤੀ ਅਰਕਾਨ ਹੋਣਗੇ, 2 ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 1 ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, 1 ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਖੜਾ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੌਮੇ ਯੂਥ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਲੱਖ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸਨ, ਲੱਖ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਵੀ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦਾ ਬਾਸ ਬਣੀਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਮੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।